नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 29 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, छात्र छात्री को दियाजिबो 100 दिन भितर तिथि भोजन। राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे पालन होइचे शिक्षा सप्ताह। केंद्र सरकार द्वारा प्रणीत जातीय शिक्षा नीति 2020 गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु को नहीं शिक्षा सप्ताह पालन करा जाउचे। तेबे एहाको सफलतार सहित पालन करबाकू तिथि भोजन नामक एक पदक्षेप ग्रहण करा जाइचे। एही योजना अनुसार आगामी 100 दिन मध्यरे छात्र छात्री तिथि भोजनर व्यवस्था करबाकू विद्यालय गुड़ी को निर्देश दिया जाइचे। राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय छात्र छात्री को तिथि भोजन प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, सरीचे जांच खूब शीघ्र रत्न भंडार मरामती। श्रीमंदिर रत्न भंडार जांच और मरामती प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिचंती रत्न भंडारर मरामती काम खूब शीघ्र आरंभ करिबो एएसआई। प्राथमिक जांच सरीचे। ओपीएससी पर किछि संशोधनर आवश्यकता थिले संशोधन करबाकू निष्पत्ति नियाजिबो। महाप्रभुंक नीतिकांति रे कौनसी असुविधा न हुए यहाकू प्राथमिकता दिया जाउची। से बाबदरे सेवायतंक सहित आलोचना होइचे। तेणु मरामती काम खूब शीघ्र आरंभ करा जिवो। प्राथमिक जांच एवं आकलन सरीचे, केवल काम आरंभ होइबा बाकी रहिचे। अन्यपटे से कहिचंती रत्न भंडार चाबी हजिबा मामलारे तदंत एवं कार्यानुष्ठान मध्य खूब शीघ्र करा जिवो। परवर्ती खबर, राज्य रे नॉनस्टॉप वर्षा। अगस्त 3 तारिख जाए प्रबल वर्षा। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप 24 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हेबो। एहार प्रभाव रे 31 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर कुहा जाइछि। तेबे आहुरी मध्य एक लघुचाप सृष्टि हेबा नै आकलन करुछि पाणीपाग विभाग। 31 तारिख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। एहा फल रे 3 तारिख पर्यंत उत्तर एवं अभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। जुलाई 31 रु अगस्त 3 तारिख मध्य पड़ोशी राज्य रे मध्य प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करा जाउछि। आसंता 24 घंटा रे मध्य राज्य रे 6 जिल्ला रे प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ एवं जाजपुर जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर, हीराकुद रे खोलिला 20 टी गेट। हीराकुद रे वर्तमान 20 टी गेट देई जल निष्कासन जारी रहिछि। वाम पार्श्वर 14 गेट खोला जाइथिबा बेले डाहाण पार्श्वर 6 टी गेट देई बन्या जल बाहर को छड़ा जाउछि। तेबे रविवार दिन सकाळ समय रे हीराकुद जल भंडार प्रथम गेट खोला जाइथिला। 7 नंबर स्विच गेट प्रथम खोला जाई जल निष्कासन जारी रहिथिला। हीराकुद जल भंडार को एबे प्रति सेकेंड पिछा 2,94,000 जल प्रवेश करुचे। अन्यपटे 3 लाख क्यूसेक जल निष्कासन करा जाउचे। वर्तमान जल भंडारर जलस्तर 616 फुट रहिছে। परवर्ती खबर, आनंदपुर ब्यारेज रे खोलिला 4टी गेट। बैतरणी नदीर आनंदपुर ब्यारेज रे 4टी गेट देई बन्या जल निष्कासन करा जाउचे। ऊपर मुंडरे लगाण वर्षा जगु प्रथमे 9टी गेट खोला जाइथिला। ऊपर मुंडरे वर्षा कमिबा फल रे 5टी गेट बंद करा जाइथिला। एबे 4टी गेट देई बन्या जल निष्कासन करा जाउचे। अगस्त प्रथम सप्ताह रे बैतरणी ब्यारेज रु बाम केनाल देई साळंदी नदी को पानी छाड़िबाको विभाग निष्पत्ति नेइछि। परवर्ती खबर, राज्य रे नाही बन्या आशंका। वर्तमान हीराकुद जल भंडार रे 20टी गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी रहिছে। एहार मध्य रे नदी कुलिया लोकंकु सतर्क रहिबाको कुहा जाइছে। हीराकुद रो इनफ्लो कमिथिले मध्य आगको वर्षा हेले बन्यार आशंका थिबा जल संपद विभाग जंत्री कहिचंती। से आहुरी मध्य कहिचंती सबु जल भंडार रे जलस्तर बढ़िছে किंतु राज्य रे एबे बन्या आशंका न थिबा मुख्य जंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, बैतरणी एवं ब्राह्मणी नदी रे बढ़ुଛି जलस्तर। राज्यर विभिन्न नदी रे जलस्तर बढ़ुଛି। बैतरणी एवं ब्राह्मणी नदी रे मध्य जलस्तर बढ़ुଛି। ऊपर मुंडरे वर्षा जगु बैतरणी नदी रे जलस्तर बढ़िबार लागिছে। तेबे आखुआ पदाठारे बैतरणी नदी विपद संकेत तळे रहिছে। अन्यपटे ब्राह्मणी नदी जलस्तर मध्य फुलिबार लागिছে। बरी एवं माटियापड़ा निकटरे नदीबंध दुर्बल होइथिबारु स्थानीय बासिंदा एबे चिंतारे अछंती। परवर्ती खबर, राज्य रे महंगा हैला क्षीर दर। राज्य रे अत्यावश्यक सामग्री क्षीर दर रे नियंत्रण नाही। विभिन्न संस्था और गोपालक मन इच्छा क्षीर दर बिक्री करुचंती। दुग्ध चाषी समवाय समिति जरिया रे विभिन्न अंचल क्षीर संग्रह करी ओम्फेड राज्य रे खाउटी मानकु बिकुथिले। ओम्फेड दर को एक स्टैंडर्ड दर भाव में खाउटी माने विचार को नहीं गोपालक माने समानकर
ଦୁଗ୍ଧର ମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କ୍ଷୀର ଦର ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କିଏ ଲିଟର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଏ 56 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକଙ୍କ ଦାବି ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ନେଲେ 52 ଟଙ୍କା, ପାଣି ମିଶାଇଲେ 40 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା, ମିଳିବ ଅନେକ ଫାଇଦା। 2022ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ। ତେବେ ଏହି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 14,500 ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 27,360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30ରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ। ଆଳୁ ସଂକଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖାଉଟିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶନିବାରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଳୁ ଆଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଳୁ ଆସୁଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଆଳୁ ମିଳିଗଲାଣି। ବେପାରୀମାନେ ଚୋରା ଲୁଚାରେ ଆଳୁ ଆଣିବା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଆଳୁ 30ରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫଳରେ ଆଳୁ ସଂକଟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଳିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କେଦାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଖରିଦ କରାଯାଉଥିବା ଆଳୁ ଦର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ହୋଲସେଲର କେଉଁ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଟେଲର କେଉଁ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଳୁ ହୋଲସେଲର ଏବଂ ରିଟେଲରମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିକ୍ରିର ଦର ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ବୋର୍ଡ ମାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଲ୍ଓସି ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2,000 ଯବାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ 2ଟି ବାଟାଲିୟନ ତୁରନ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ହେବ 5,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାସମାନ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ, ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ହିଣ୍ଡେଲକୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ଉତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ହିଣ୍ଡେଲକୋ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1,000 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ଟମାଟୋ। ସାରା ଦେଶରେ ଟମାଟୋ ଦର ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କେଜି ପିଛା ଦର 60 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଏନ୍ସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ନାଫେଡକୁ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ସିସିଏଫ୍ ଓ ନାଫେଡ କେଜି ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଟମାଟୋ ବିକିବେ। ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣରେ ସୁଧାର ସହିତ ପାଇକାରୀ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦର ହ୍ରାସ ପରେ
ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ 40 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଟମାଟୋ ବିକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିର ଫୋକସରେ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଜେପି ସରକାର ପରେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ। 2017 ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ। 2027ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। 147 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 147 ବିଧାନସଭା 21 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ବିଜେପି। ଗାଁରେ ପୋଲିସ ସଭା କରିବା ସହିତ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ, ଏହା ସହିତ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛି ବିଜେପି। 2027 ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋ ବସ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି ମହିଳା ଲୁଟେରା। ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛକିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ି ଲୁଟେରା। ମାତିଛନ୍ତି ମହିଳା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କିମ୍ବା ନଜର ହଟିଲେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଗହଣା। ମହିଳା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୋ ବସ୍ ଥିବାବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୁଟେରାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର, ଗହଣା ଚୋରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ବସ୍ରେ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ଗତକାଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ନିକଟସ୍ଥ ନାବାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା 25,000 ଟଙ୍କା ନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 3 ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୁଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। 2025-26 ସେସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ମିଡ୍ ୱାଇଭେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆବେଦନର। ତେବେ ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନୁଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନର ଗାଇଡଲାଇନ, ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DMET ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଣନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଦେଶରେ ହସ୍ତ କାରିଗରୀ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଦେଶ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର। ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଫିଚର ଆଣିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍। ୱା ବିଟା ଇନ୍ଫୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂତନ କଲିଂ ଫିଚର ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବାକୁ ଅନେକ ନୂଆ AR ଫିଚର ଆଣିଛି। ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଡାଇନାମିକ୍ ସୋସିଆଲ ଟୁଲ୍ ଯେପରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପିଆରାନ୍ସ, ଟଚ୍ଅପ୍ ଟୁଲ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ ବିକିରଣରେ ଉତ୍ତମ ଭିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ଲୋ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କଲିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମନୁ ଭାକର। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମନୁ ଭାକର 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଟର ଯିଏକି ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ 2024ରେ ମନୁ ଭାକର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ସୁଟିଂରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଙ୍କର ଏହି ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ସିମ୍ ପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟାରିଫ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ
ଏବେ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ପୋର୍ଟ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ 100 କୋଟି ପାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଲଗାତାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଡକ୍ ୱାର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ହିସାବରେ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ 2-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଜିତିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 6.3 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାରିଲା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରୁ। ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ 2024ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ। ରୋହିତ ସେନା ଭାରତକୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭେଟି ଦେବା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏସିଆ କପ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ 2024ର ଚାମ୍ପିୟନ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ।